பகவன் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு சகல கலாவல்லியே சகல கலாவல்லியே பாட்டும் பொருளும் பாட்டும் பொருளும் பொருளால் பொருந்தும் பயனும் என் பால் கூட்டும்படி நின் கடை கண் நல்கா ஊளம் கொண்டு தொண்டர் தீட்டும் கலை தமிழ் தீம்பால் அமுதம் தெளிக்கும் வண்ணம் காட்டும் வெள்வோதிமப்பேட சகல கலாவல்லியே வெள்வோதிமப்பேட சகல கலாவல்லியே சகல கலாவல்லியே சகல கலாவல்லியே மனைவி அமைவதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாடினார் ஸ்ரீராம் அவர்கள். மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வரம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேபி சார் கொடுத்த வரம் கூட. Because I think he chose me first and then Pushpa did. So I have this pleasant task of discussing, in fact, one of the important parts of this function is to talk about what this foundation is all about. K. Balachander Foundation, Arakattale. What is it all about? What are its goals? What are the future plans? Adapati, with your permission, I'm going to talk about for the next 7 or 8 minutes. So, first, KB said, work and பார்க்கும்போது each scene is a பாடம். Each piece of dialogue is a பாடம். Each climax seems to give us lessons. Why even each song is a lesson. Each song is பாடம். So the பாடம் சொல்லும்போது what comes to our mind is kalvi. Kalvi is education. So education is for life and not just for a living அப்படின்னு சொல்லுவோம். His films were lessons. His films educated not just the filmmakers. He was responsible for mentoring and educating 10 directors who are present, successful directors. He was responsible for introduction of 48 stars, actors, many of whom became stars and of course superstars. So it's all about education.
When we speak about KB sir, most of us think of him as a school, a creative institution. So what we thought was, in KB Foundation, education should be our theme, our key theme. And how do we go about this? So education had two parts, we thought. First is, KB sir has left behind a wealth of his works. Right from his first drama, he has kept press clippings so carefully. I doubt if libraries can preserve in such a beautiful way. His first press clippings, 1964, he has preserved it carefully. So we want to digitize all his works, his press clippings, his scripts. All his scripts are preserved, beautifully written. அவரோட கைப்பட அழகா எழுதின scripts அவ்வளவு இருக்கு. His films, his television programs, his speeches, all of this will be the biggest kalvi for us. So our first project is to digitize all his works, and this has started. So ஒரு கால் பங்கு முடிச்சிட்டோம் already. We have catalogued this. We are going to archive this and make it available for future filmmakers. Not just filmmakers, for everybody. Because this is the best we can do to preserve his works. The second part, as I said, அவரோட வாழ்க்கையை எனக்கு பாடமா. I have to just share a small story. So first time after I got engaged to Pushpaji, I was invited to my father-in-law's house. Okay, I knew he was a stickler for punctuality. I had to make sure that my first impression is a good impression. So I was working in a company, a chocolate at that time. So I took 1 hour permission because I had to meet him at 5:30 in his house in Warren Road. So it was 5:33. I had no car that time. I came in an auto rickshaw. I was 3 minutes late. And sir had a very big smile on his face, but still looked at his watch. Okay? A very pleasant lesson for me. First lesson for me before I became officially his son-in-law, be punctual. So after that, I have never been late in my whole life so far. And that has stood me in good stead. So, sir life la avlo lessons irukku. So I'm just going to talk about the next dimension, where we have helped about 5 struggling filmmakers to educate their children. Small amounts, starting from 10,000 to 30,000. Small steps, but big dreams we have, and we hope to continue this with all your support. Okay, with this, I just want to conclude. We have, this year, we want to educate at least about 10 children. And these are children of filmmakers, all people, not just directors. They can be anybody in the film industry. And the children need not just study films. They can study any course, engineering, medicine, arts, science, commerce, whatever. So the whole idea is to help people in the film industry to educate their children. So education was the Uirmuche of SAR, and this is the theme of the foundation. With these few words, thank you very much. Thanks. 1953 February 9th நான் மெட்ராஸில் லேண்ட் ஆனேன் போஸ்டல் எம்ப்ளாயியா. அடுத்த மாதமே எங்கள் ஆஃபீஸர் ரெக்ரியேஷன் கிளப்பில் ஒரு நாடகம் போட்டோம். அது வரைக்கும் எனக்கு நடிக்க தெரியும்னு எனக்கு தெரியாது. அப்புறம் பார்த்தா நடிக்கிற வெறி ஆகிப்போச்சு. அப்போ எல்லா தியேட்டருக்கும் போயிட்டே இருப்பேன். ஐ திங்க் இட்ஸ் செப்டம்பர் 1953 அண்ணாமலை மன்றத்துக்கு போயிருந்தேன். அப்போ
ஆல் ஆர் வெல்கம் ஏஜிஸ் ஆஃபீஸர் எஜுகேஷன் கிளப் இருந்தது. நேராக உள்ள போய் உட்காந்துட்டேன். அப்போ ஒருத்தர் வராரு, வெரைட்டி ஷோ அது. ஸோ ஒருத்தர் வராரு, ஏலேருந்து ஆரம்பிச்சு இசட் வரைக்கும் சினிமா ஸ்டார்ஸுடைய பேரே மூச்சு விடாமல் சொல்லிட்டு இருந்தார். அல்யூரிங் ஆட்ரி ஹப்பர்ன், அனிமேட்டிங் அஞ்சலி தேவி, பிவிச்சிங் பானுமதி, பியூட்டிஃபுல் பீலர் பேசி ஜாசாகா பார் வரைக்கும் அப்படியே அசந்து போயிட்டேன். நான் நேராக உள்ள போனேன். அவரை தேடி பிடிச்சி அவர்கிட்ட நான் தான் ஸோ நீங்கள் போயிட்டு அதுலேருந்து எங்களுடைய தொடர்பு அவர் வந்து புஷ்பலதா ஒரு 1 hour பிளே டோட்டல் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு புஷ்பா லதா 2 லேடி கேரக்டர்ஸ் வரும். பட் லேடி கேரக்டர்ஸ் do not appear on the stage. அதில் 3 காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப மெயின். இன்னொரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இந்த அண்ணாமலை பண்ற கேரக்டர் அதுதான். he is a cinema fanatic, he is a student. அப்புறம் ஒரு ப்ரொஃபஸர். அந்த ப்ரொஃபஸர் ஒரு படிக்கவே மாட்டோம், வேற எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம். அந்த ப்ரொஃபஸர் ஒரு நாளைக்கு வரும்போது, டே நீ வந்து பிசிக்ஸ் கிளாஸ்ல நீ அட்டென்ட் பண்ணிட்டியானே, நீ பாஸ் பண்ணிடுவேன். இவர் வர போயிட்டு இருக்காருங்க. என்னடா திடீர்னு பிசிக்ஸ் பத்தி பேசுறேன்னா, பிசிக்ஸ் போயிடுச்சுரா, அவர் போயிட்டாரு. இப்படி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனோம். அந்த இதை பாலச்சந்தர், நான் நடிச்ச வேஷத்தை பாலச்சந்தர் நடித்தார். அப்புறம் ஒரு அக்கேஷன் வந்து எங்கள் ஆஃபீஸில் ஆர்எல்ஓ அப்புறம் வந்து அந்த இன்னும் அடுத்த வருஷம் ரிக்ரேஷன் வந்து நாங்கள் அதை போட்டோம். நான் அந்த வேஷம் பண்ணேன். ஸோ பாலச்சந்திர கிட்ட வந்து பிளே படிச்சு பாருங்க, ராமா ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணேடா, இனிமே நீ தான் நம்ம எங்கே போட்டாலும் நீ தான் அந்த வேஷம் பண்ணணும், அதை விட ஒரு பாராட்டு எனக்கு வாழ்க்கையில் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பண்ணணும். நிறைய அதாவது கணக்கே இல்லை. இந்த புஷ்பலதா மட்டும் எங்கே கல்யாணம் இன்விடேஷன்ஸ் அது இது எங்கே போட்டாலும் அப்படி பண்ணணும். 1959 டவுனில் ஒரு கிளப்பு, அவங்க ஒரு 1 act பிளே காம்படிஷன் நடத்துகிறாங்க. 17 troops 3 days நடந்தது. அதில் நாங்களும் பங்கு பெற்றுட்டோம். ராகினி ரெக்ரியேஷன் பேரில் we got the best play award. Plus this S. Raman got best actor award. நிறைய அண்ட் 6 புஷ்பாவுக்கு நானே ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணேன், பாலு புஷ்பலதான் வைப்பா, புஷ்பலதான்னு சொல்லி ரொம்ப கெஞ்சிக்கிட்டேன். புஷ்பா வரைக்கும் வந்தது லதா இல்லை. இப்படி வாழ்க்கையில் நிறைய இன்சூரன்ஸ். அதோட நான் சொல்லி இது 2 minutes தான் கொடுத்துருக்கேன், கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்டாக தப்பிச்சு. ஏன்னா என்னுடைய வேற டைம் கிடையாது, அதனால ஐ ஹாவ் டு ஸ்பீக் அவுட். ஸோ இன்னும் ரொம்ப நெருக்கமாக அவங்க வீட்டு அத்தனை மெம்பர்ஸ்க்கு என்ன தெரியும், அவங்களுக்கு எனக்கு அவங்களையும் தெரியும். அவங்க அம்மா கையால் சாப்பிட்ருக்கேன், அவங்க அக்கா கையால் நான் சாப்பிட்ருக்கேன். அந்த எனக்கு ஒரு 28 May 1961 எனக்கு கல்யாணம். ஒரு ரெவல்யூஷனரி போராட்டமான கல்யாணம். வடபழனி கோவில்ல அக்ஷதைங்கிற பேர்ல சாட்சி கையெழுத்து போட்டு எங்களை வாழ்த்தினவர் கேபவர். 55 வருட திருமண வாழ்க்கை நடந்து 56வது வருடத்தில் போய் கொண்டிருக்கிறோம். கொஞ்சம் சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன என்னுடைய எண்ணம் அது இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம். ஏன்னா என்னுடைய லைஃப் எல்லாருக்கும் அவருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் தெரியும். நாங்கள் மீட் பண்ணாத நாளே கிடையாது. எனக்கு தெரியாமல் ஒரு வரி கூட பாலச்சந்தர் எழுதியிருக்க முடியாது. அப்படி நாங்கள் நண்பர்களாக இருந்தோம் ஒரு ஸ்டேஜில். ஸோ மனோச்சரித்ராவே என்னுடைய கதை என்று நான் நினைக்கிறேன். ஐ மேரிட் a தெலுங்கு கேர்ள். அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருக்கும் என்ன பிடிக்கும். ஆனால் பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அவங்க அறவாடுக்கு எந்திக்கு செடி மனவாழ்ல அப்பாயில் நேரா இப்படி ஒரு குழப்பத்திலேருந்து. ஸோ எனக்கு வில்லன் வேற பாஷை தான் வில்லன். ஸோ திஸ் வாஸ் மனோச்சரித்ராங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம். ஸோ நான் அவருடைய உள்ளத்தில் வாழ்ந்து கொண்டே இருந்தேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் முடிச்சுட்டேன். ஒரே ஒரு குறையோடு தான் இந்த ஜென்மத்திலிருந்து நான் இந்த பிளானட் எர்த், ஐ லீவ் தி பிளானட் எர்த். பாலச்சந்தருடைய டைரக்ஷன்ல அடுத்த ஜென்மத்தில் பாலச்சந்தர் திரும்பி வருவார், நானும் வருவேன். அவருடைய டைரக்ஷன்ல ஒரு பெரிய ரோல் ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் வந்து இன்னைக்கு ரீமேக் பண்ணா பாலச்சந்தரோட படங்கள்ல எது கரெக்டா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? வறுமையை நேரம் சிவப்பு, டிக்னிட்டி ஆஃப் த லேபர், அது வந்து கடைசியில் கமல்ஹாசன் நீங்கள் காட்டினீங்க, கிளைமாக்ஸில் காட்டினீங்க. சூப்பர், ரியலி
ஏன்னா அதுதான் நம்மளை வந்து முன்னேறாமல் தடுத்துட்டு இருக்குது வந்து அந்த படத்தை வந்து அந்த கேரக்டர் மூலமாக வந்து நான் வந்து பாலச்சந்திர சாருடைய ஒரு அவருடைய கடைசி 12 வருஷம் அவரோட ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிறேன் வந்து. நாங்கள் வந்து டிஜிட்டல் எஜுகேஷனுக்காக ஸ்கூலில் ஒரு தியேட்டர் கட்டினோம். அந்த தியேட்டர் வந்து சார் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணார். ஓப்பன் பண்ணால் எங்களோட ஒரு நைட்டு ஸ்டே பண்ணி அடுத்த நாள் இந்த தியேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி இது பண்ணார். நான் இங்கே எப்போ வந்தாலும் வந்து உட்லண்ட்ஸில் ஸ்டே பண்ணுவேன். நான் வந்து அவரை பார்க்கல அப்படின்னா உடனே ஃபோன் பண்ணுவார், ஏன் வரலையா அப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் வீட்டுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கேன் நான். அது போல் ரொம்ப இனிமையான அனுபவங்கள் இது எல்லாமே. ஒரு நாள் வந்து உட்லண்ட்ஸ்லேருந்து நான் கிளம்புறேன், அப்போ ஃபோன் பண்ணார், நீங்கள் வராதீங்க நானே வர்றேங்க, இன்னும் மழை வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அவரே உட்லண்ட்ஸில் வந்து எங்களோட பேசிட்டு அந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கமான ஒரு நட்பு. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்கு. Really, I feel very proud to be associated with the KBSR Foundation and Mami and Pushpamma and Ganasamy sir, my dear friend Vasan sir oda ellame adupole kalvi appdin solittu sonanga. So on this open occasion I tell you I am an educationist for the past 30 years actually. Because of the disability I could not get education, formal education at my young age. Because of the wrong treatment I became disabled permanently. So அந்த ஒரு தாக்கம் வந்து என்னுள்ள இருந்துட்டு we want to give the children are needy what I could not give in my younger days. So that made me I am running schools. So on this occasion education பத்தி பேசுறப்போ வந்து if at all my services needed in this regard I am always at your service. Thank you so much. வணக்கம். Thank you so much. தேன்மொழி, லலிதா, அனு. தேன்மொழி, லலிதா, அனு, இந்த 3 கதாபாத்திரங்கள் டைரக்டரோட எந்த படங்களில் வந்தது? அதில் உங்களுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும்? ஏன்? ஏன்னா இவர் வந்து பாலச்சந்திரன் சார் படத்தை பற்றி ஒரு பிஎஸ்சி எழுதலாம், அந்த அளவுக்கு அவருக்கெல்லாம் படம் தெரியும். அதனால தான் வெறும் கதாபாத்திரம் பேரே சொல்கிறேன். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வசந்த் என்னென்ன பேர் சொன்னீங்க? தேன்மொழி, அச்சமில்லை. லலிதா, லலிதா வந்து அரங்கேற்றம். அனு வந்து அவர்கள். இந்த 3 கேரக்டர்ல எனக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் அனு. அது அவர்கள் பத்தி நான் என்னதான் சொல்றது, ஒரு 50 வாட்டி பார்த்துருப்பேன் அந்த படத்தை, இன்னும் சலிக்கல. இன்னைக்கும் பார்க்கலாம் அந்த படத்தை. அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தபோது எப்படி இருந்ததோ அதே ஃப்ரெஷ்னஸ் இன்னைக்கு இருக்கு. There are very few films which have that level of detail. நான் ஒன்று சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேங்க. எல்லாரும் பாலச்சந்தர் சார் பற்றி நிறைய பேசிட்டாங்க, ரொம்ப எமோஷனலாக இருக்கும் எல்லாருமே. இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் நின்றுட்டு இருந்தபோது திடீர்னு ஒரு விசும்பல் சத்தம் கேட்டுது. பார்த்தா புஷ்பா அப்படி கண்ணு தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா இங்கே கலா மாஸ்டர் இப்படி தொடச்சிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் உமா பத்மநாபன், எல்லாரும் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு எமோஷனல் பாண்டிங்கில் தான் இங்கே வந்திருக்கோம் நம்மலாம். That's the impact which the man has created. அவர் ஒரு லைப்ரரி for all the technicians, artists and people who are aspiring to become directors. K. Balachandranன்றதுக்கு KBன்னு சொல்றோம். KB is nothing but knowledge base. That's what I can say. Thank you. அவருடைய இந்த பாடல்கள்லேயே ரொம்ப பிடிச்ச இது மாதிரி சும்மா தப்பிக்கவே கூடாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் மனசுக்குள்ள எங்கேயோ ஒரு பெஸ்ட் இருக்கும். அது சொல்ல வேணாம்னு நினைப்போம். எல்லாமே பெஸ்ட்னு சொல்றது தெரிஞ்ச பதில். அந்த பதில் உங்களுக்கு கிடையாது, சாய்ஸே கிடையாது. ஒரே ஒரு பாட்டு நீங்க எதை வேணா சொல்லுங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஏன்னு ஆனா சொல்லணும். சாதி மல்லி பூச்சாரமே அப்படி ஒரு சாங் அவருடைய படங்கள்ல தான். எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி எல்லா சாங்ஸுமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான சாங்ஸ், லிரிக்ஸ் எதுவாக இருக்கட்டும். பட் அந்த சாதி மல்லி பூச்சாரமே பாட்டு, அந்த ராகம், அந்த கம்போசிஷன் கண்டிப்பாக அவர் சொல்லி தான் வாங்கியிருப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும். அது அண்ணா பாடின விதம், மை காட். ஸோ சொல்லிகிட்டே போகலாம். எனக்கு நடந்த ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவர்கிட்ட. டைரக்டர் சாரோட கிட்டத்தட்ட ஒரு 18 வருஷம் நான் கூடவே இருந்திருக்கேன் அவரோட. பிரேமி அப்படிங்கிற ஒரு தொடர் மூலிமா என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் குருநாதர். அதாவது என்னை கூப்பிட்டு நீ ஃப்ளூட் வாசிப்பியாடா அப்படின்னார். இல்லை சார் எனக்கு வீணது மட்டும்தான் சார் வாசிக்க தெரியும். சரி எங்கள் எடுத்து வந்து வாசி அப்படின்னார். போயிட்டு சின்னஞ்சிறு கிளியை வாசித்தேன். கொஞ்சம் கோபமாக வாசினார். சார் என்ன கோபமாக வாசினா எப்படி சார்?
இல்லைடா கோவப்படு வாசிக்கும் போது அப்படின்னாரு. வரவே இல்லை. அந்த பல்ல கடிக்க ஆரம்பிச்சோடனே கோவம் வந்துடுது எனக்கு. ஐயோ சரி எப்படியா வாசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாசிக்கும் போது அப்புறம் கூப்பிட்டு அந்த பிரேமி சீரியல் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னார், இந்த கேரக்டர் வந்து ஆக்சுவலி ஃப்ளூட் மாலி அவருடைய கேரக்டர் இது, அதை வச்சு தான் நான் டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். பட் எதுக்கு உனக்கு தெரியாத ஒரு வாத்தியத்தை கொடுத்து உனக்கு கஷ்டப்படுத்தணும், உனக்கு அந்த கேரக்டரே மாற்றிடலான்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த சீரியல் நடிக்க கூப்பிட்டார் திருப்பி. அப்போ நான் போய் சொன்னேன், சார் எனக்கு நடிக்கிறது அவ்வளோ ஆர்வம் இல்லை சார், மியூசிக் சொல்லுங்கள் சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. அப்படியே நீ என்ன பண்ணுவேன்னு காட்டு எனக்குன்னு சொல்லிட்டு 2-3 சாங் கொண்டு போய் பண்ணி காமிச்சேன். அதுக்கப்புறம் ஜெயா டிவியில் அண்ணி அப்படின்னு ஒரு சீரியல், அதுலேருந்து ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட இப்போ வரைக்கும் அவருடைய சீரியல் எல்லாமே நான் 95% நான் மியூசிக் பண்ணியிருக்கேங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அதில் ஒரு சீரியல் வந்து கலைஞர் டிவியில் வந்தது. அந்த சீரியல் போது என்னை கூப்பிட்டாரு, இதுக்கு நீ தாண்டா பண்ணுற, பாட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. நான் ஒரு 2 டியூன் பண்ணி கொண்டு வந்தேன் அவருக்கு. எப்பொழுதுமே எனக்கு அவருடைய என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒரு டியூன் பண்ணுவேன், ஆப்ஷனுக்கு ஒரு டியூன் பண்ணுவேன். அந்த ஃபஸ்ட்டு டியூன் தான் எப்போ பாரு ஓகே பண்ணுவார் தான். ரெண்டாவது இந்த டியூனை சுமாராக பண்ணியிருப்பியே அப்படின்னா, இல்லை சார் இது ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் கேட்ப வேணாம், நீ இதையே ஃபஸ்ட்டு டியூனே திருப்பி போடு அப்படின்னா. அப்படி மீட் பண்ணி பேசின்னு இருக்கும்போது அந்த சாங் போட்டு காமிக்கும்போது ஒரு நிறையா ஒரு பெரிய இயக்குநர்கள்லாம் அவரோட சாரோட உட்காந்துருந்தாங்க. அப்போது எல்லாருடைய அபிப்பிராயமும் வந்தது, இந்த சாங் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, அப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்குமே, இது இப்படி இருந்தேன். நான் பேசாமல் அவர் பக்கத்துலேயே நின்றுட்டு இருந்தேன். அவர் சட்டுன்னு கோவம் வந்துடுது, எல்லாரும் நிறுத்துங்கன்னு சொல்லிட்டு, உனக்கு என்னடா உனக்கு எந்த டியூன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னாரு. நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார். நான் ஒன்றை கேட்குறேன், நீ திருப்பி என்ன கேட்குற அப்படின்னார். இல்லை ஃபஸ்ட் டியூன் யாரா பாடணும் அப்படின்னார். எல்லாரும் 2-3 சிங்கர் சொன்னேன். நான் சொன்னேன் பாடினா பாலு சார் தான் பாடணும், கேட்டால் வேண்டாம் சார் அப்படின்னு. சரி போடா நீ என்ன டிசைட் பண்ணுறியோ அதான் போ அப்படின்னார். அது என் மேலே ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வச்சு என்னை வந்து நம்பிக்கை வச்சு அந்த சொல்ல முடியாது அவர் மனசு கஷ்டமாக அவர் போகிறதுக்கு அந்த முன்னாடி ஒரு 2-3 மாதம் முன்னாடி சொல்லியிருக்காருன்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். இந்த சீசனில் ராஜேஷ் வித்யா கச்சேரிக்கு நான் போகணுன்ற ஏற்பாடு பண்ணாருங்க. பட் வி மிஸ் யூ சார், வி ஆல்வேஸ் மிஸ் யூ. பட் எங்கள் கூட தான் இருக்கீங்க நீங்கள். தேங்க்யூ சார். First of all, ரொம்ப thanks. If you remember KB Sir Foundation first meeting நம்ம 3 பேர் சேர்ந்து உட்கார்ந்தோம். So it feels so good இங்கே நிற்கிறதுக்கு. KB Sir பெஸ்ட் சாங்கா ஓகே. The concept of musicalனு சொல்லுவாங்க. ஒரு மியூசிக்கல் அதாவது மியூசிக் ஓரியன்டாக படம் எடுக்கிறது நிறைய ஐபி நாகராஜன் சார்லாம் பண்ணியிருக்காரு. அது வேற. ஒரு மியூசிக்கல்னு நான் பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் மியூசிக்கல் வந்து நினைத்தாலே நிற்கும். அது வந்து வேர் யூ டோன்ட் நீட் டயலாக்ஸ். அதில் வந்து எல்லா சுச்சுவேஷனுக்கும் பாட்டு இருக்கும். அந்த கிளைமேக்ஸ்லேயே வந்து என்ன ஒரு கான்ட்ரவர்சியல்னா, இனிமே நிறைந்த உலகம் இருக்குன்னு லிரிக்ஸு, அதில் ஒவ்வொரு சரணம் முடிஞ்சு போய் அவங்க ரத்த வாந்தி எடுப்பாங்க. அந்த பாட்டு முடிஞ்ச உடனே அவங்க கேரக்டரே இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ ஃபார் ஹிம் டெத் வாஸ் ஆல்சோ நத்திங். ஸோ அந்த படத்தில் ஐ டோன்ட் நோ உங்கள் முன்னாடி நான் என்னத்தை சொல்கிறது, அந்த வாட்டர் வெயிட்டிங் நினைத்தாலே இன்னைக்கு இதெல்லாம் வந்து ஹோல் ஃபில்ம். இன்னைக்கு கூட எங்கேயாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் நாங்கள் வேர்ல்டு வைட் நாங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம்னா விஷ்லிஸ்டில் கண்டிப்பாக இருக்கிற பாட்டு எங்கேயுமே போதும். ஸோ ஐ திங்க் ஹி வாஸ் அ விஷனரி இன் மெனி வேஸ். அண்ட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இன் a lot of combinations. எனக்கு ஒரு பெருமை உண்டு. கேபி சார் வந்து எந்த மியூசிக் ஷோஸுக்கும் டிவியில் போனதே கிடையாது. எனக்கு மட்டும்தான் வந்திருக்காரு. என்னோட ஷோவில் மட்டும்தான் அவரும் எம்எஸ்வி சாரும் சேர்ந்து வந்து they shared all their memories. If you remember Vasant, you were also there. That's the only music show he appeared on television and that's my show. எனக்கு இதை விட வேற ஒரு பெருமையும் வேண்டாம். அது முடிஞ்சு எனக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்பினார். நீ உன் பேரை கேட்ட உடனே நான் உன்னை ரொம்ப பெரிய வயசானவன்னு நினச்சேன், நீ இவ்வளோ சின்ன பொண்ணாக இருக்கேன், ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் யூனார். என் வீட்டில் அதை ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். திஸ் இஸ் லைக் மோஸ்ட் ட்ரெஷர்ட் மூமெண்ட். அண்ட் மியூசிக்கலி மாண்டாஜ் சாங்ஸ், I don't know how many people will know. Montage songs ki importance koduthavar KB sir da. So I think musically he was like always inclined to getting good songs in his films. For me Ninethale Nikkum is the best music for him. இப்போ கேபிக்கு பிடித்தது வந்து திருவள்ளுவரா பாரதியாரா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். இதை வந்து நிறைய பேர் பாரதின்னு சொல்லுவாங்க, நீங்களும் அதே சொல்லலாம். ஆனாலும் நான் ஏன் கேட்குறேன்னா, திருவள்ளுவர் அவர் விடவே இல்லை. ஆரம்பத்துலேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற விதத்தில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல கலரில் வேற வாய்ஸில், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கவிதாலயாவுக்கும் அதே லோவாக கொடுத்து, அதனால நீங்கள் வந்து இந்த கேள்வியை இன்னும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி சொல்வீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேபி சாருக்கு பிடித்தது திருவள்ளுவரா அல்லது பாரதியா? எல்லாருக்கும் வணக்கம். முதல்ல கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி புஷ்பா மேமுக்கு இவ்வளோ ஹியூமர் சென்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியவே தெரியாது.
ஸ்டேஜில் உங்கள்கிட்டையும் கொஸ்டின் கேட்கும்போதே நல்ல வேளை என்ன எதுவும் டேமேஜ் பண்ணல, பட் எல்லாரையும் டேமேஜ் பண்ணது அந்த வே ஷி இன்ட்ரடியூஸ்ட் எவ்ரி ஒன் வாஸ் ஹிலேரியஸ். அண்ட் கே. பாலச்சந்தர் சார் பற்றி எனக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு விஷயம் இருக்குது. நாங்கள் கல்யாண சமையல் சாதம் படம் பூஜைக்கு வந்து சார் வந்திருந்தார். புஷ்பா மேடம் தான் அழைச்சிட்டு வந்தாங்க. அவர் ரொம்ப நல்லா பேசிக்கிட்டு அவர்கிட்ட வந்து 47 நாட்கள் படத்தை பற்றி நான் பேசும்பொழுது அவருடைய கண்கள்லாம் விரிந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக பார்த்தாரு. இந்த கொஸ்டின் வரும்பொழுது பாரதியாரா திருவள்ளுவரா, நம்ம தமிழர்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து எப்பொழுதுமே இந்த சூஸ் த ஆப்ஷன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தா ஆல் ஆஃப் த அபோவ் அப்படிங்கிற ஆன்சர் பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏதாவது ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும். கமல் பிடிச்சா ரஜினி பிடிக்கூடாது, ரஜினி பிடிச்சா கமல் பிடிக்கூடாது. அது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணும். அவர் சாருக்கு வந்து ஐ திங்க் 2 பேருமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஆனால் அந்த சாரோட படம் மாதிரியே கிளைமேக்ஸில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்குது. என்னென்னா, ஒரு இயக்குனருக்கு ஒருத்தரை பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க கதாபாத்திரங்களில் வைக்கிற பேர் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம், படங்களில் வைக்கிற பேர்லேயோ இல்லாட்டி காட்சிகள்லையோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பாலச்சந்தர் சார் அதிகமாக பாதித்தது அப்படின்னு பார்த்தா பாரதியார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அச்சமில்லை அச்சமில்லை அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் மனதில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு படத்துக்கு பேர் வச்சிருக்காரு. படத்தில் இம்பார்ட்டன்ட் சீன்ஸில் திடீர்னு ஒரு சுச்சுவேஷனில் பாரதியாரை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புரட்சி படம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்காரு. இருந்தாலும் வறுமை நிறம் சிகப்பு வந்து அந்த டைத்தில் வந்ததில் ஒரு புரட்சிகரமான படம். என்ன அது ஸ்டில் ஐ ரிமெம்பர். நான் வந்து சீர்காழியில் தான் அந்த படத்தை பார்த்தேன். லயன்ஸ் கிளப் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த படத்தை போட்டு காமிக்கும்பொழுது எங்களுக்குலாம் அந்த டைட்டில் ரொம்ப ஷாக்காக இருந்தது. கடைசியில் வந்து ஹீரோ வந்து பார்பர் ஷாப் வைக்கிற மாதிரி அப்படிலாங்கிறதுலாம் வந்து எனக்கு அப்போ அவ்வளோவா புரியல. அதுக்கப்புறமா பார்க்கும்பொழுது இப்படிலாம் கூட ஒருத்தர் படம் எடுத்திருக்காங்கன்னு. அந்த படத்தில் ஒரு 2 இம்பார்ட்டன்ட் சீக்வன்ஸு. அதில் வந்து ஒரு தடவை வந்து தீர்த்தக்கரையினிலே சாங் யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு, ஒரு தடவை வந்து நல்லதோர் வீணை செய்தே அந்த பாட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான தருணங்களில் அவர் பாரதியாரின் பாடல்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதனால கூட அவருக்கு ரொம்ப பாரதியார் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து என்னன்னா, வானமே இல்லை படம், அதில் ஒரு காட்சி பாரதியார் சிலைக்கு முன்னாடி ஒரு கதாபாத்திரம் பேசும். அது வந்து அந்த காலத்தில் வந்து மிகவும் விமர்சிக்கப்பட்ட, மிகவும் பிரச்சனைக்குள்ளான ஒரு காட்சி. அந்த காட்சியை இப்போ யாரும் எடுக்கவே முடியாது, வச்சாலும் சென்சார் அதை வைக்கவும் கூடாது. அந்த காட்சி எவ்வளோ பேருக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு தெரியல. இடஒதுக்கீடை பற்றி ஒரு கொஷின் அதில் கேட்பாங்க. அப்போது அந்த கேரக்டரை வந்து பாரதியாருக்கு கொடையை பிடிச்சி நீ நினையாத, நீ இப்போ வந்தால் கூட உனக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த டயத்தில் தைரியமாக அந்த டயலாக் வச்சு அதுக்கு அவர் கோட் பண்ணுறது வந்து அந்த கேரக்டர் மேலிருந்தும் மேலல்லார் மேலல்லர், கீழிருந்தும் கீழல்லார் கீழல்லவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வர்ற மாதிரி. ஸோ அவருக்கே மிகவும் பிடித்த பாரதியாரை, பல முறை பல விதங்களில் அவர் உபயோகப்படுத்திய பாரதியாரை ஒரு காட்சியாக வைக்கும் பொழுது அங்கே அவர் திருக்குறளை தான் சொல்லி அந்த காட்சியை முடிக்கிறாரு. ஸோ அதனால அவருக்கு திருவள்ளுவரையும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால பாரதியார், திருவள்ளுவர், அதே மாதிரி வறுமை நிறம் சிவப்பு எப்படி ஒரு ஓப்பன் எண்டட் கிளைமேக்ஸோ அதே மாதிரி நானும் இது வந்து ஆடியன்ஸோட மைண்டுக்கே விட்டுலாம்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் எண்டடா மேபி போத் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. 1990 மார்ச் மாதம் ஒரு 23ஆம் தேதின்னு நினைக்கிறேன்னா, இதே சவேரா ஹோட்டல் நான் வந்து ஒரு பரபரப்பாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் என் லைஃப்பில் நான் எடுத்த படத்தை என்னோட குருநாதர் பாலச்சந்தர் சாருக்கு சில கிளிம்சஸ் மட்டும் போட்டு காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா ஒன்றுமே காமிக்கலைனாரு, ஒரு பாடல்கள் மட்டும் உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். இந்த சவேரா ஹோட்டலில் அப்போ பல்லவின்னு ஒரு ப்ரிவ்யூ தியேட்டர் இருந்தது. ஸோ அந்த பல்லவி ப்ரிவ்யூ தியேட்டரில் பாலச்சந்தர் சார் இதே இடம் பாலச்சந்தர் சார் வந்து அந்த பாடல்களை பார்க்கறதுக்காக வந்தார். கேளடி கண்மணி படத்தோட பாடல் காட்சிகளை மட்டும் பார்த்தாரு. அந்த டைமில் நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்தது வந்து எஸ்பிபி சாரை ஹீரோவாக போட்டு படம் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு காரணம் ஆரம்பம் எல்லாமே அவர் தான். மனதில் உறுதி வேண்டும்னு நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர். எஸ்பிபி சார் ஃபஸ்ட்டு ஷாட் நடித்தோன்னே நானும் சுஹாசினியும் பேசுனது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. என்ன இவர் நடிக்கவே மாட்டேங்கிறார் அப்படின்னு சஸ்பென்ஸாக நான் சொன்னேன். உடனே சுஹாசினி என்ன சொல்கிறீங்கன்னாங்க. இல்லை அவர் அப்படியே இஸ் ஜஸ்ட் பிஹேவிங், ஏன்னா நடிக்கவே மாட்டார், அப்படியே ஸோ ரியல். நான் சொல்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரங்காராவை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, பட அப்படின்னு சொல்லுவார். எந்த படத்தில் பாருங்க ரங்காராவ் மாதிரி ஒரு ஆக்டர்லாம் கிடையவே கிடையாது. எம்ஆர் ராதா, ரங்காராவ் ஒரு செட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் அடிக்கடி நினைக்கிறது, எஸ்பிபி சார் வந்து வந்த புதுசில் மனதில் வேண்டும் போது இன்னொரு எம்ஆர் ராதா, இன்னொரு ரங்காராவ் அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு.
ஸோ அன்றைக்கே எனக்கு மனசில் வந்து அவர் இந்த மாதிரி என் படத்தில் ஒரு ஹீரோவாக நடிக்கணும்னு ஒரு ஆசை. இதெல்லாம் போட்டு அவர் நான் முதல் படம் எடுக்கிறேன். அந்த படத்தை என்னோட குருநாதருக்கு போட்டு காமிக்கிறேன். பாட்டு தான் காமிக்க போகிறேன். அதுக்கு வந்து படம் பார்க்குறாரு, அந்த பாடலெல்லாம் பார்த்துட்டாரு. நல்லா எடுத்திருக்கடா, ஷார்ட்லாம் நல்லா எடுத்திருக்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஏற போயிட்டார். அன்றைக்கி அவருக்கு வேறு என்ன ப்ரெஷர்னு தெரியல, பாட்டெலாம் நல்லா இருந்ததுன்னு பாராட்டினார். டேரக்டரோட ஹியூமருக்காக இதை நான் சொல்கிறேன். பின்னாடியே டேரக்டர் பின்னாடியே ஓடினேன் நான். ஏன்னா எனக்கு முதல் படம் டேரக்டர். அவர்கிட்ட பின்னாடியே போயிட்டு, சார் என்ன சொல்லு அப்படின்னாரு. இல்லை சார் பாட்டெலாம் பார்த்தீங்க, ஆமாண்டா அதான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன், நல்லா தானே எடுத்திருக்கேன், நல்லா எடுத்திருக்கேன். அது இல்லை சார், சொல்டா, அவர் பரபரப்பில் இருக்கார், சொல்டானார். இல்லை சார் ஒரு எஸ்பி பாலசுப்ரமணியத்தை வச்சு, ஆமாம் மூச்சு விடாமல் ஒரு பாட்டு சொல்லு, ஆமாம் மூச்சு விடாமல் ஒரு பாட்டு எடுத்திருக்கேன் சார், அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லலையே, அதை பற்றி சொல்கிறதுக்கு என்னடா இருக்குது, எஸ்பிபி நடந்தாலே மூச்சு வாங்கும், பாடினா வாங்காதா? என்னால் மறக்கவே முடியாது. அதே பாலச்சந்தர் சார் அதுக்கப்புறம் அந்த குட் லக் தியேட்டரில் கேளடி கண்மணியை பார்த்துட்டு இதே சஸ்பென்ஸ், ஒன்றுமே பேசல. படம் முடிஞ்சோன்னே நீங்கள் போய் இப்படி நிற்கிறீங்க, என்கிட்ட சொல்கிறாரு வரேன்டா, அது எங்களுக்கு தெரியாதா, வரேன்டான்ட்டு போயிட்டார். அப்போல்லாம் மொபைல் கிடையாது. அங்கே வீட்டுக்கு போயிட்டு எனக்கு அடுத்து கமல் சார் பார்க்குறாரு ஷோ. ஸோ நான் கமல் சாருக்கு படத்தை போட்டு காமிச்சுருக்கேன். டேரக்டர் வந்து ஒன்றுமே இல்லை, கீழே குட்லக் கல்யாணம் வந்து அவர் படம் ஓடிட்டு இருக்கும்போதே அவர் குரல் கேட்கும், வசந்த கூப்பிடு அப்படின்னு ஒரு கத்தி நான் கீழே வந்து அந்த லேண்ட்லைன் ஃபோன் எடுத்தாக்கா காலையில் வீட்டுக்கு வாடா, ஏன்னா அப்படி அகைன் பாராட்ட போகிறாரான்னு பார்த்தா காலையில் வீட்டுக்கு வாடான்ட்டார். காலையில் வீட்டுக்கு போனால் அது ஏதோ ஒரு கணக்கு சொன்னார். ரொம்ப நேரம் அந்த படத்தை பாராட்டிட்டு அபூர்வங்கள் ஒரு 75% உனக்கு பேர் கிடைக்கின்றான்னாரு. 1% கிடைச்சா போகிறோம். ஐ பின் சோ லக்கி.